محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، انشاءاللہ آج کی اس نشست میں چھینک سے متعلق جو اسلامی ہدایات اور آداب ہیں ان کا بیان ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ چھینک کا آنا برا نہیں ہے، بلکہ یہ صحت کی علامت ہے اور یہ نشاط و چستی کا سبب ہے، اور بندے مومن نشاط و چستی میں عبادت اور بندگی اور بھلے کام بشوق و رغبت انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چھینک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ یحب العطاس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں۔ الغرض چھینک کی دعا اور اس کا طریقہ سب شریعت میں بتلایا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب ہے ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ چھینک کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ہمیں الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں ہوا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 حکمتیں میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، چونکہ چھینک سے دماغ میں تازگی، جسم میں نشاط اور چستی پیدا ہوتی ہے، سستی اور درماندگی دور ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہوتا ہے اور آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اور چھینک سے ناک کے راستے صاف ہوتے ہیں اور ان راستوں میں الجھا ہوا گرد و غبار اور موجود جراثیم دور ہوتے ہیں، اور اگر یہ گرد و غبار اور یہ جراثیم اندر چلے جائیں تو یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ چھینک ان فوائد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، جس پر ہمیں شکر بجا لاتے ہوئے الحمدللہ کہنے کا حکم ہوا ہے۔ نمبر 2، چھینک کے وقت انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلی والی حالت پہ لے آتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے۔ اس احسان پر اس کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے ہمیں الحمدللہ کہنے کا حکم ہوا ہے۔ نمبر 3، چھینک کے وقت سانس کی رفتار میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ چاہیں تو یہ سانس روک سکتے ہیں، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سانس کی رفتار کو معمول حالت پر پھر لے آتے ہیں، گویا نئی زندگی اللہ تبارک و تعالی بخشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس احسان پر ہمیں شکر بجا لاتے ہوئے الحمدللہ کہنے کا حکم ہوا ہے۔ اور ارشاد نبوی ہے، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ ولیقل اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، جب بندے مومن کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، سننے والا اس کا دینی بھائی یا ساتھی اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ،
यरहमुकल्लाह का माना है अल्लाह आप पर रहम करे। ये छींक का जवाब देना वाजिब है। अगर किसी को महफिल और जमात में छींक आए, महफिल और जमात में मौजूद किसी एक शख्स ने उसका जवाब दे दिया तो ये काफी है। महफिल और जमात में मौजूद हर शख्स पर छींक का जवाब देना वाजिब नहीं है। हाँ, बेहतर यह है कि सब जवाब दें, क्योंकि ये छींक का जवाब देना, यरहमुकल्लाह कहना दुआ है और दुआ देने में बुखल नहीं करना चाहिए। और दुआ देने से बाहम उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है। और अगर किसी को नज़ला या जुकाम है और वो बार बार छींक रहा है और अपनी हर छींक पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, तो फुक़हा इकराम फरमाते हैं 3 मरतबा उसका जवाब दें, फिर खामोश हो जाएं। मतलब यह है कि 3 मरतबा से ज़ायद जवाब देना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई हर मरतबा जवाब देना चाहे तो बेहतर बात है, वो दे सकता है। और सबसे पहले छींक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आई थी और उन्होंने अपनी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। चुनांचे हदीस पाक में है, इरशाद नबवी है, लम्मा खलक़ल्लाहु आदम व नफ़क़ फ़ीहि रूह अतसा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उसमें रूह फूंकी तो उनको छींक आई। फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह हमिदल्लाह बिइज़्नि, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फ़क़ाल लहू रब्बुहु यरहमुकल्लाह, तो उस पर उनके रब ने कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम करे। और इरशाद नबवी है, इदा क़ाल लहू यरहमुकल्लाह फल्यकुल यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। यानी जब छींकने वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सुनने वाले ने उसका जवाब देते हुए यरहमुकल्लाह कहा, तो फिर छींकने वाला उसे जवाब देते हुए कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। इसका तर्जमा है, अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे और आपके हाल व अहवाल दुरुस्त करे। और अगर किसी ने अपनी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह नहीं कहना चाहिए। हदीस पाक में है, फ़इल्लम यहमदिल्लाह फला तुशम्मितूहु। अगर किसी ने अपनी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो तुम यरहमुकल्लाह से उसका जवाब न दो। और छींक के वक्त अपनी आवाज को पस्त रखे। और आम तौर पर छींक के वक्त मुंह से और नाक से रतूबत निकलती है। पास बैठने वाले अफराद और अहबाब मुलव्वस हो सकते हैं और करीब में मौजूद खाने पीने की चीजों में वो रतूबत गिर सकती है। इसलिए छींक के वक्त हाथ से या कपड़े से अपने चेहरे को ढांप लेना चाहिए। और छींक के वक्त हाथ से या कपड़े से अपने चेहरे को ढांक लेने का एक फायदा ये भी है कि जो छींक के वक्त चेहरा बदलता है इस पर किसी की निगाह नहीं पड़ती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और तरीका था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छींकते तो अपना हाथ या कपड़ा अपने चेहरे मुबारक पर रख लिया करते। खफदा और गज़्ज़ बिहा सौता, और अपनी आवाज को पस्त रखा करते थे।
عزیز دوستوں، چھینک سے متعلق یہ چند ضروری باتیں تھیں جن کو بیان کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا حیات شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔